नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के बराक नदी तटवर्ती क्षेत्र भैरवनगर इलाके में फर्जी कार्रवाई के जरिए अवैध तौर पर चल रही है रेत की तस्करी। वन विभाग के आंखों के सामने ही हो रही है रेत की गबन। बराक घाटी के सुप्राचीन काटाखाल ब्रिज को तोड़े जाने के खिलाफ एक मंच पर जुटे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। यातायात परिसेवा पर हजारों लोगों पर पड़ सकती है प्रभाव। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिक चिन्मय भौमिक के परिवार के हाथों प्रशंसा पत्र प्रदान किया। धलचोड़ा बीएसएफ कैंप के जवानों ने लंबे अरसे के बाद मिली कागजात। लखीमपुर क्षेत्र में महिला की देखी गई दबंगी। ऑटो चालक को पीट कर किया बेहाल। आम जनता ने छुड़वाया ऑटो चालक को। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में चल रही है मामले की छानबीन। द्वारबंद क्षेत्र से सिलचर आने के दौरान सुबह 11 बजे यात्रीवाही ट्रेवल्स हुआ दुर्घटना का शिकार। कई लोग हुए घायल। इलाके में छाई दुखद माहौल। सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में घायलों का चल रहा है इलाज। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार स्वच्छता की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर वन विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले के दौर चल रहे हैं। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र में अवैध रेत के व्यापार चल रहे हैं। कई क्षेत्र में पत्थरों का सिंडिकेट भी चल रहा है। अवैध तौर पर पत्थर की तस्करी, रेत की तस्करी जहां जोरों पर चल रही है, तो इस दौरान वन विभाग के आंखों के सामने ऐसे वारदात होने पर आम जनता के मन में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां देश के राजस्व मार खा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वन मंत्री परिमल शुक्लबैद्य के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में ऐसे वारदात चल रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल इन दिनों बोरखोला क्षेत्र के भैरवनगर क्षेत्र में देखने को मिला है। बोरखोला भैरवनगर विधानसभा इलाके में नदी तटवर्ती क्षेत्र में अवैध तौर पर रेतों की तस्करी चल रही है। विभागीय बोरखोला के बीट ऑफिसर तथा रेंज अफसर इस संदर्भ में कुछ अनजाने कारणवश चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। रेत सिंडिकेट के साथ एक सांठगांठ रहने का लोग आरोप लगा रहे हैं। अवैध तौर पर नदी तटवर्ती क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध रेत की तस्करी से जुड़े सरबराह को लेकर लोग नाराज हैं। पत्रकारों के समक्ष जब आवासीय क्षेत्र के लोगों ने नाराजगी व्यक्त किया, तो आखिरकार अपनी जेसीबी लेकर फरार हो गए आरोपी। लेकिन वन विभाग के आंखों के सामने ऐसे वारदात होने पर वन विभाग के कार्यकर्ता, खासकर बोरखोला विधानसभा केंद्र के रेंज अफसर, बीट अफसर की आपसी मिलीभगत के चलते सरकारी राजस्व मार खाने के साथ साथ अवैध रेत के सिंडिकेट चलाए जाने का आरोप भी उन पर लग रहा है। हालांकि इस संदर्भ में डीएफओ व वन विभाग के दूसरे मंत्रियों को कोई जानकारी ही नहीं है। এখান থেকে বালি উঠেবার কোনো অর্ডার আছে? এখানে কোনো অর্ডার নাই, কোনো গার্ড নাই, কোনো আপনার সরকারি রুলও কোনো গার্ড নাই। কেন গার্ড হইল আপনার জাটিঙ্গা ব্রিজ থেকে ফেরি থেকে 500 মিটার উপরে একটা, রানিঘাট ব্রিজ থেকে 500 মিটার উপরে একটা, আর বুড়িবাইল ফেরি থেকে 500 মিটার উপরে একটা, রাজনগর ফেরি থেকে 500 মিটার উপরে। এই জায়গার নাম কি? এই জায়গা হইল ভৈরবনগর গসরা। আচ্ছা, এখান থেকে কতদিন থেকে বালি উঠে? এখানে দীর্ঘ 4 মাস থেকে 3.5 মাস ওরকম হইব। 3.5 মাস থেকে এখানে। আপনার নাম? আমার নাম আব্দুল আজিজ ববিয়া। ওই তো বালি তারা উঠাইতরা, আমরা তারা বেজান যাও করছি, তারা মানুষ না জোর জবরদস্তি মেশিন লাগাইয়া তারা বালি নেন। আমরা জমিন ভাঙ্গিয়া যাইব। কারা এরা? এরা তো মোয়ালর পার্টি। নাম কি? পারভেজ বড়বইয়া, পারভেজ লস্কর। ও এরা মাল নেই। তারা আমরা কইছি তোমরা তারা রেঞ্জর মানুষ আসলে আমরা এখানে আইয়া বলেন তারা এখানে মালুল নাই, তারা এটা মাল শেষ হয়ে গেছে কিয়া। অতটুকু। কোন রেঞ্জ আইছিল? খালাইন রেঞ্জতেই মানুষ আসছিল। খালাইন রেঞ্জে তারা ডিওফিস আসছিল, ডিওফ নাই, বিট অফিসার এখানে কোনো মাল নাই, তারা এখানে মাল শেষ। এতে ক্ষতি কি ওর? ক্ষতি আমরা জমিন ভাঙ্গে যায়। যার কারণে এখানে বহুত হয় না। কোনো কাগজ নাই, কাম করে এই মেশিন দিয়ে আনি আপনার দূরে কাম করে।
बराघाटी तथा एशिया के सुप्राचीन सेतु काटाखाल ब्रिज को रेलवे विभाग की ओर से ऑक्शन के जरिए तोड़फोड़ किए जाने का नया सिद्धांत लिया गया था। ठेकेदार भी इस क्षेत्र में पहुंच गए थे, लेकिन ठेकेदार जब इस क्षेत्र में पहुंचे तो आबादी क्षेत्र के लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिली। गौरतलब है कि एक जमाना था जब इसी ब्रिज में पूरे एशिया में एक ऐसा ब्रिज के रूप में माना जाता था जिस पर जानवर से लेकर बस, ट्रेन व सभी प्रकार के यातायात परिसेवा एक ही पुल के जरिए चलता था। विश्व के कई संवाद माध्यम काटाखाल सुप्राचीन ब्रिज को एक बार संवाद माध्यम के सुर्खियों पर लाए थे, क्योंकि इसी ब्रिज पर जानवर भी चलते हैं, इंसान भी चलते हैं, साइकिल चालक, ठेला व दूसरे बस व 3 पहिए वाले वाहन भी चलते हैं और यहाँ तक कि ट्रेन भी इसी पुल से गुजरता है। एशिया में काटाखाल ब्रिज एक ऐसा ब्रिज था जिस पर हर एक प्रकार के वाहन, जानवर, इंसान चलते थे। इतिहास के पन्नों पर बहरहाल यह ब्रिज तो पहुंच गई है, लेकिन रेलवे ठेकेदारों द्वारा इसे तोड़फोड़ किए जाने का प्रयास किया गया। ठेकेदारों के साथ मिलकर कछार जिला बीजेपी के सभापति विमलेंदु राय तथा बोरखला के भूतपूर्व विधायक किशोर नाथ ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया। दौरे के दौरान बातचीत के जरिए समस्या का समाधान का उम्मीद भी जताया। इधर आबादी क्षेत्र के लोग तथा छात्र छात्राओं में इस मुद्दे को लेकर तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। আমাদের কাটাখালের এই ব্রিজটা, এই পুরান ব্রিজটা 2-in-1 কাটাখাল নদীর উপরে 2-in-1 ব্রিজ হিসাবে আমরা সমগ্র ভারতবর্ষে পরিচিত। 2-in-1 ব্রিজ, রেল এবং মোটর গাড়ি একসঙ্গে চলে এই ব্রিজে, চলতো আগে। এখন ব্রিজটা যখন ওভারটেক হয়ে গেছে তখন সরকার অন্যদিকে বাইপাস করে এই ব্রিজটাকে এখনো রাখছে এবং রেলের ব্রিজ নতুন করে রেলটা চালাচ্ছে। কিন্তু এই ব্রিজের যে প্রয়োজনীয়তা, সেটা এই এলাকাবাসী, যেমন এখানে সুরতরা থেকে, শ্রীগুনা সুরতরা থেকে এবং এইদিকে সাঁচাপড়া এলাকাবাসী প্রায় 10-15 হাজার মানুষের মানে প্রত্যেক দিন এই ব্রিজের উপর দিয়ে চলাফেরা করছে। ছাত্রছাত্রী বলুন, কলেজ স্টুডেন্ট বলুন, মানুষের সাধারণ মানুষ বলুন, বাজারঘাট ইত্যাদি সব কিছু এই ব্রিজের উপর দিয়া, অর্থাৎ এক কথায় আমরা বলতে পারি এইটাই আমাদের প্রাণকেন্দ্র, এই এলাকাবাসীর প্রাণকেন্দ্র এই রাস্তা। এই রাস্তা যদি কেউ সরাইতে চায়, আমাদের এই এলাকাবাসীর প্রাণ হত্যা করে এরপরে না এই ব্রিজটা সরানো হবে। সরকার অন্য একটা ব্যবস্থা করুক, এরপরে সরাই নিয়ে যাও, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু যত সময় অন্য একটা ব্যবস্থা করা না হচ্ছে, ততক্ষণ এই ব্রিজে আমরা এক চুল পরিমাণ আমরা নড়তে দেবো না। নাকি দেখো, এক চুল পরিমাণ আমরা নড়তে দেবো না। আমাদের এই এলাকাবাসীকে আপনারা আগে মারুন, এরপরে দেখা যাবে আপনারা নিয়ে যান। এই প্রায় এই ব্রিজের উপরে নির্ভর প্রায় ওখানে 10-15 হাজার মানুষ। এটা যদি আজকে উঠে, আমরা পরস্পর শুনছি এই ব্রিজটাকে অকশন দেওয়া হয়েছে। আজকে না, আজকে 5 বছর 10 বছর আগে থেকে আমরা শুনতে আসছি। আমরা অনেক কমপ্লেন করেছি, আমরা রিটেন কমপ্লেনও দিচ্ছি। আমরা ভারতবর্ষের রেলমন্ত্রী, আসামের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং কংগ্রেস আমল থেকে আজ পর্যন্ত আমরা এটার প্রতিবাদ করে আসছি। এখন পরস্পর শুনছি এই কয়েকদিন আগে এখানে যারা অকশন দিয়েছে তারা এই ব্রিজটা পরীক্ষা করে ছিল। আমাদের এলাকাবাসীর কয়েকজন ছেলের সঙ্গে ওদের কথা হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমরা একটা প্রস্তুতি আমরা এই ব্রিজ নিয়ে স্কুলে আসা যাওয়া করি। কমসে কম 10বারের ছাত্ররা এই ব্রিজ নিয়ে আমরা কাটাখাল স্কুলে যাই। এই ব্রিজটা ভাঙলে আমরা একদম স্কুলে যাওয়াটা সম্ভব হবে না, যার কারণে আমরা এই ব্রিজটা ভাঙতে দেব না। আর ওই যে ওটা বলো যে আরপিএফ এর ওরা ছিলেন, আর রেলওয়ের অ্যাকাউন্টস ডিপার্টমেন্টের লোকেরা ছিলেন। ওনারা বলেছেন, আর সঙ্গে কন্ট্রাক্টর আমার সঙ্গে রয়েছেন, ওনারা বলেছেন ঠিক আছে, আমরা যতদিন 2-4 দিন যতদিন আমাদের এই সময়টা লাগে, এই সময়ের মধ্যে আমরা কিছু একটা সিদ্ধান্ত নেব। উনি আবার এটাও বলেছেন যে 18 এপ্রিল নাকি ওনাদের লাস্ট ডেট,
এই ব্রিজটা ডিসমেন্টেল করার, আর যদি না করা হয় তো ওনাদের উপরে কিছু একটা আলাদা কিছু চার্জেসও আসে। ওনাদের কিছু প্রবলেমও কথাও আমাকে বলেছেন, তো আমি তাই ওনাদেরকে বলেছি যে আরও কিছুদিন আপনারা অপেক্ষা করুন, আমরা সবাই বসে একটা সিদ্ধান্ত নিই, তারপরে দেখা যাক কি করা যাবে। সেটা তো আমি এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। কথা বলার পর, মিটিং করার পর, রেলওয়ের সঙ্গে বসার পর, আমাদের এমপি মশাইয়ের সঙ্গে সবার সঙ্গে বসে ডিসকাস করার পর আমরা একটা সিদ্ধান্ত নেব। কি নাম তোমার? আমার নাম পূজা সিনহা। এই ব্রিজটা যদি ভাঙ্গা হয় তো আমরা পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাবে। এই ব্রিজ না হলে কত কিলোমিটার হাঁটতে লাগে তোমাদের? 10 কিলোমিটার। আর যদি এই ব্রিজটা থাকে তাহলে যাতায়াতের সুবিধা ভালো থাকবে না? হ্যাঁ। करगिल युद्ध में अमर शहीद चिन्मय भूमि के परिवार सदस्यों के हाथों धौलचौड़ा बीएसएफ कैंप के जवानों ने प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। सूत्र के अनुसार बीएसएफ सेकंड कमांडेंट एस बाला सुब्रमण्यम की उपस्थिति में सन 1999 में करगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए जवान चिन्मय भूमि के परिवार सदस्यों के हाथों भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए प्रशंसा पत्र प्रदान किया गया। इस दिन शहीद चिन्मय भूमि के परिवार सदस्यों की मौजूदगी में धौलचौड़ा बीएसएफ कैंप में जवानों ने शहीद चिन्मय भूमि के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात करते हुए सन 1999 में करगिल युद्ध में उनके शहीद होने पर गर्व महसूस किया और उनके प्रति श्रद्धा भी व्यक्त किए। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर शहीद चिन्मय भूमि के परिवार सदस्यों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। फोटो खींचना है। মনে তো আমার নিশ্চয়ই খুশি বাবা আছে, কেন থাকবে না, প্লিজ পেয়ে না। ব্যাপারটা হচ্ছে এটা যেটা ছিল এটা ভারত সরকারের তরফ থেকে আরও আগেই আসা উচিত ছিল। ধরেন আমার ক্ষেত্রে হয়তো হয়নি, কিন্তু অন্যান্যদের ক্ষেত্রে এটা হয়, ঠিক আছে। আর এই ছাড়া তো আর বলার মতো কিচ্ছু নেই আমার। হ্যাঁ, আপনার অনুভূতি তো নিশ্চয়ই থাকবে, সেটা তো এইমাত্র আমি বললাম আমার স্পিচে, আপনারা বুঝতে পেরেছেন। কোনোদিনও দেখিনি ওনার ব্যাপারে, শুনেছি অনেক আমার জেঠুর থেকে, বাবার থেকে ওনার ব্যাপারে। আমি যেহেতু অনেকটাই খুশি যে আমি এই ফ্যামিলির থেকে বিলং করছি, মানে যে নিজের এই মাদার রুডের জন্য নিজে স্যাক্রিফাইস করলো, তার জন্য আমি খুব খুশি। আগামীতে নিশ্চয়ই করতে চাই। कछा जिले के लखीपुर क्षेत्र में उपजाति महिलाओं द्वारा एक ऑटो चालक को लगातार मारपीट किए जाने के मुद्दे को लेकर नाराजगी का माहौल देखने को मिला। सूत्रों के अनुसार जिंटू चासा नाम के एक ऑटो चालक ऑटो लेके जाने के दौरान हल्की सी धक्का लगने पर दोनों महिला करीब 1 घंटे तक इस युवक को पीटते रहे। बाद में क्षुब्ध लोगों ने जमकर इसका विरोध किया और महिला को खदेड़ दिया इस क्षेत्र से। और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ऑटो चालक झंटू चासा व 2 उपजाति महिलाओं को पुलिस के हवाले कर दिया गया। गौरतलब है कि अपने मनमर्जी के अनुसार दोनों महिला जमकर आग बरसाते हुए अपनी पिटाई कार्यक्रम चलाते रहे, जिसके चलते युवक मार खाता रहा, लेकिन अपनी गलती न होने का वो इकरार भी नहीं कर पा रहा था। आवासीय क्षेत्र के युवा वर्ग ने इस संदर्भ में जब पूरे मामले की छानबीन किया, तब दोनों आक्रोशी महिलाओं को खदेड़कर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में दोनों को कानून के हवाले किया गया। ওই ভাই কিটা হইছে তোমার? অত মারছে কিতালে কিটা হইছে? ঘটনা কিটা? কিছু আমি আমার গাড়ির মধ্যে একটু চোট লাগছে না, তারা কইছে আমি গাড়ি হাইতে মারছে। হ্যাঁ, এই লেগে তুমি থানা যাইবো, থানা চলো না, থানা চলো না। ও ভাই অত মারাগো, অত মারাগো কিটা হতো, অত মারাগো একটা ছেলে অত মারাগো কিটা লাগা কিটা লাগা তো না কোন কিটা হইছে?
দেখতে দেখতে কোন সময় থেকে একটা ছেলেরা মারে কিতা হইছে দিদি কি হইছে কিতা কিতা হইছে কিতা তোমরা কিতা ঘটনা কিতা হইছে ঘটনা কিতা আরে কোন সময় থেকে ফিটের বাতারা দুইটা মিলে করে দম দিতে মারবালা হে সেন্টার কোন সময় থেকে দম দিতে এটা ছেলে লেডিস আছে ইজ্জত করে কত মারি হাসি না থানা में चल लड़ाई का बेदार मार ले थाना में चल थाना में चल सब हम लोग सभी देखा रिस्पेक्ट कर रहे थे थाना दाओ थाना में चलो थाना में चलिए না না এগুলো নিও তোমরা থানা দিকে আইন দিকে যাও না একবার পুলিশ দিকে একবার আইন দিকে যাও এখন चलो बिहार में चप्पल से लेके हाथ से लेके किसी हाल सोमवार को धुआरबंद से सिलचर आने के दौरान सुबह 11 बजे एक यात्रीवाही ट्रेवलर्स दुर्घटनाग्रस्त होकर सड़क के पास जा गिरा, जिसके चलते कई लोग घायल हो गए, जिनमें से कुछ लोगों को सिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में भर्ती करवाया गया। बहरहाल इस हादसे के चलते 3 व्यक्तियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। हादसे के बाद आवासीय क्षेत्र के लोगों ने लोगों को बस से निकालकर अस्पताल भेजा। दूध मारते तू आ रहा फजर से के को हाइला का नहीं गाड़ी ले ले हुआ सुधी दिन भर इसका दिन मिलेगा ये हाइला का नहीं সকাল হইছে না নি सारे तो कुछ हुई है तो कुछ हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज इंजीनियर्स एंड पेंशनर्स कछारजुन के कार्यकर्ताओं द्वारा 2 घंटे का कर्मविरति कार्यक्रम पालन किया गया। ट्रेड यूनियन व कर्मचारी फेडरेशन के उद्योग से आयोजित 48 घंटे के देशव्यापी साधारण धर्मघट को समर्थन करते हुए सोमवार को पानपोटी क्षेत्र में स्थित कार्यालय में एसीबी कार्यालय प्रांगण में 2 घंटे का कर्मविरति कार्यक्रम पालन किया गया। इस कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। इस कार्यक्रम में कई कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। জনবিরোধী বিদ্যুৎ বিল 2021 পার্লামেন্টে উঠানোর জন্য বহুদিন থেকে তুলজুল করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার সেটাকে পার্লামেন্টে তুলে আইনে পরিণত করার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বহুদিন থেকেই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আমরা বৃহত্তর আন্দোলন করে আসছি এবং এই আন্দোলনের ফলপ্রসূ হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার দাবি সেটা লোকসভা তুলতে সাহস করতে পারেন। আশা করি আমাদের এই আন্দোলন আরও তীব্র থেকে তীব্রতর হবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই জনস্বার্থ বিরোধী বিলটি আইনে পরিণত করা থেকে বিরত থাকবে। সর্বভারতীয় পর্যায়ে আপনারা জানেন, আমরা লক্ষ্য করেছি যে জনগণের সম্পদ অর্থাৎ জাতীয় সম্পদ বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে প্রায় জলের বিল থেকে আর 1 দফা বৃদ্ধি করার যে নোটিফিকেশন এসেছে, আমরা তার তীব্র বিরোধিতা করি। কেননা বিদ্যুৎ বিভাগের যে ক্ষতি যে লুস্কানে চলছে বলে সরকার এবং সেই কর্তৃপক্ষ যে অনবরত ঘোষণা করে চলছে, সেটা ভাওতাবাজি এবং কনস্পিরেন্সি ছাড়া কিছুই নয়। আমরা প্রমাণ সহকারে দেখিয়ে দিতে পারি যে এই যে ক্ষতির কথা বলছে, সেই ক্ষতিটা গ্রাহকদের জন্য। প্রতিদিন পেট্রোল ডিজেল রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করানো হচ্ছে কার স্বার্থে? কেন্দ্রের বিজেপি সরকার জবাব চাই, জবাব দাও। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে আগামীকাল ভোর 5টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত সর্বাত্মক ভারত বন্ধ সফল করুন। ইনকলাব জিন্দাবাদ, শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের ঐক্য জিন্দাবাদ, বেকারদের কর্মসংস্থানের দাবিতে आगामीकाल 48 घंटे की वामपंथी संगठन द्वारा बुलाए गए भारत बंद को लेकर बदरपुर क्षेत्र में भी गहरा प्रभाव देखने को मिला है। बदरपुर क्षेत्र में डाक परिसेवा, बैंक परिसेवा तथा दूसरे बस परिसेवा, यातायात परिसेवा पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। कई क्षेत्र में लोग खुलेआम बंद के समर्थन में जुटे हुए हैं। सीपीआईएम तथा सीपीआई तथा दूसरे वामपंथी संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कई पहलुओं पर आलोकपात किए। यातायात परिसेवा जहां ठप रहा तथा बैंक परिसेवा भी ठप रहा, तो इसी दौरान लोगों को परेशानी भी झेलना पड़ा। আজ দেশব্যাপী যে ধর্মঘট চলছে
সেই ব্যাপারে আজকে আমরা বদরপুরে বিদ্যুৎ পর্ষদের কার্যালয়ে ডিভিশন কার্যালয়ে আসলাম। সেখানে আপনারা দেখলাম এখানে 2 ঘন্টা ধর্না চলছে। তো অবস্থান ধর্মঘট, এই অবস্থান ধর্মঘটে আপনি কেন্দ্রীয় কমিটি, আপনার নাম? मेरा नाम नुरुल इस्लाम तालुकदार हाँ। सिटी वर्कर सप्लाई वर्कर्स यूनियन सेंट्रल सेक्रेटरी। সেন্ট্রাল সেক্রেটারি। আজকে এই ধর্মঘটের তাৎপর্য একটু ব্যাখ্যা করে বলেন। আজকে দেখেন আমাদের ভারতবর্ষ ব্যাপী যে 2 দিনের ধর্ণা কার্যসূচি বা স্ট্রাইক প্রদর্শন চলছে, সেই হিসাবে আমাদেরও মানে কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের ইউনিয়ন বা অ্যাসোসিয়েশনগুলো কেউ আমন্ত্রণ করা হয়েছে এবং আমরা পূর্ণ সাপোর্ট করেছি। এবং আমাদের যে কার্যসূচি ছিল, আমাদের কোঅর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে ইনস্ট্রাকশন ছিল যে 10টা থেকে 2 ঘন্টা মানে 12টা অবধি আমরা 2 ঘন্টা কাজকর্ম বিরতি তথা বিক্ষোভ প্রদর্শন চালিয়ে যাব আজকে 28 তারিখ এবং আগামীকাল 29 মার্চে। সেই হিসাবে আমরা 10টা থেকে সকাল 10টা থেকে 12টা অবধি আমরা এই কার্যসূচি পালন করেছি। আমরা কাজ করিনি এবং অফিসের সামনে আমরা ধর্ণা কার্যসূচি পালন করেছি এবং আগামী দিনেও আগামীকালও আপনারা আগামীকালকেও আমরা এই ধর্ণা কার্যসূচি পালন করবেন। কার্যসূচি পালন করবো। তা আজকে আপনার এইটা মানে উদ্দেশ্যটা কি? আমাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতবর্ষের যে ব্যাপী যে বিমুদ্রাকরণের পরিপ্রেক্ষিতে যে আমাদের ইন্ডাস্ট্রিগুলা ব্যক্তিগত মালিকানায় চলে যাচ্ছে এবং বিভিন্ন লাভজনক সংস্থা ইন্ডাস্ট্রিগুলোকে, যেমন রেল বলেন, এয়ারপোর্ট বলেন, বিভিন্ন উদ্যোগগুলিকে যে প্রাইভেটাইজেশন করা হচ্ছে, সেই বিষয়ে আমাদের প্রতিবাদ। ইভেন ইলেকট্রিসিটি সংস্থাগুলোকেও দিন দিন প্রাইভেটাইজেশন করা হচ্ছে এবং ধরেন ছোটোখাটো করে আমাদের যে সাবস্টেশন কন্ট্রোল রুমগুলোকে আউটসোর্সিং করে দেওয়া হচ্ছে। বিভিন্ন পরিকল্পনা মাফিক যে সরকার এই কার্যসূচিকে আমরা ধিক্কার এবং প্রতিবাদ জানাই। আমাদের এই সঙ্গে ছিলেন আমাদের কোঅর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে যুক্ত আমাদের ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন, পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাকাউন্ট অ্যাসোসিয়েশন থেকে আরম্ভ করে আমাদের সবকটি ইউনিয়ন অ্যাসোসিয়েশন আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছে। আজকে ছিলেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত উনি শ্রী অর্ধেন্দ্র কুমার চন্দ্র মহাশয়, উনি পাওয়ার ইঞ্জিনিয়ার্সের পক্ষ থেকে উনি বদরপুর ইউনিটের কর্মী বা সেক্রেটারি। আজকে এই অবস্থান ধর্মঘটে আমাদের করিমগঞ্জ জেলা, করিমগঞ্জে কি সেম আপনারা করছেন কি? পুরা করিমগঞ্জে চলেছে, করা হয়েছে হাইলাকান্দি চলছে। আমাদের আপনি একটা জিনিস হয়তো আপনি ইয়ে হয়েছে, টাং স্লিপ হয়েছে। আমাদের এই অফিসটা হচ্ছে বদরপুর ইলেকট্রিক্যাল সার্কুল, মানে আমাদের আন্ডারে 2টা ডিভিশন পড়ে, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ ডিভিশন। করিমগঞ্জ 2টা ডিস্ট্রিক্ট কভার করে আমাদের এই সার্কুল, বদরপুর সার্কুলটি। আমাদের এটা মেইন অফিস। তো আমরা সকালে সেই হিসাবে আমাদের ডিজিএম অফিস, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিস, এখানে আমরা ধর্মঘট পালন করি। উনি সংক্ষিপ্তভাবে উনি একটা স্টেটমেন্ট ওনার থেকে নিয়ে নেন। शिवचर जिला क्रीड़ा संस्थान में आयोजित टेबल टेनिस प्रतियोगिता में बेहतरीन खिलाड़ियों को सम्मानना प्रदान किया गया और इस प्रतियोगिता को लेकर खिलाड़ियों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिल रही है। इस क्षेत्र में विप्रजीत देव नाम के एक खिलाड़ी ने जमकर दर्शकों का दिल तब जीत लिया जब केवल एक ही हाथों से पूरे टेबल टेनिस मैदान में अपने विपक्ष को कई बार मात देते देखा गया। चौथे कक्षा के छात्र विप्रजीत देव के परफॉर्मेंस को लेकर लोग काफी खुश हुए, जबकि 8 साल उम्र के विप्रजीत इन दिनों टेबल टेनिस में अपना बेहतरीन प्रदर्शन को लेकर सभी स्तर के लोगों की नजर में इन दिनों उभर कर आ चुका है और आने वाले दिनों में उज्जवल भविष्य का उम्मीद भी देखी जा रही है। হ্যালো, त्रिपुरा राज्य के कैलाश सागर दुर्गापुर क्षेत्र में संगीता रुद्रपाल नाम के एक युवती के साथ धर्मनगर थाना रोड के अशोक सरकार के पुत्र अभिजीत सरकार के साथ सामाजिक प्रथा के अनुसार विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के बाद से ही दंपतियों के बीच तनाव का माहौल था, क्योंकि इस क्षेत्र में पारिवारिक काफी दुखद माहौल थे। हालांकि
संगीता के पति किसी भी क्षेत्र में शारीरिक संपर्क कायम करने में नाकामयाब था। फर्जी विवाह के रूप में विवाह तो प्रदान कर दिया गया, लेकिन महिला का जीवन पूरी तरह व्यर्थ कर दिया गया। मुद्दे को लेकर लगातार हैरानी के शिकार होने के बाद जब दहेज का मांग किया गया तो महिला ने थाने में एफआईआर दर्ज किया और एक मामले के तहत पुलिस प्रशासन पूरे मामले की छानबीन में जुटकर पति और पत्नी दोनों को कानून की हिरासत में लिया है। बहरहाल मामले की छानबीन तो चल रही है, लेकिन फर्जी नपुंसक युवक के साथ एक युवती के विवाह दिए जाने के आरोप में पुलिस रुद्रपाल नाम के एक युवक की तलाशी में जुटा हुआ है। বিয়া কবে হয়েছে? আচ্ছা, পরে পরে বউকাটা দিন রাত্রে থেকে তারা আমার উপরে এরকম অত্যাচার শুরু করছে। কি অত্যাচার করে? আমার উপরে গালাগালি করে লেগে মারপিট করছে। তারপরে আমার কইছে আমার বাবা থেকে মুক্তিপঞ্চায়েত বলছে না রেট দিতাম। আমি বলছি যে আমার বাবা গরিব, বিয়াটাও কিছু কষ্ট করি কিরকম দিবা এই কথা কয় তারা আমার উপরে অত্যাচার করছে, মারপিট করছে, গালাগালি করছে করিয়া আমার মোবাইল বাইসে কারিয়ে নিচে দিতে আমি বাড়ির শহরে কিছু করতে পারি না। তারপরে আমার স্বামীর এরকম প্রবলেম দেখিয়া কিরকম প্রবলেম? শারীরিক প্রবলেম, মানে আমরা শারীরিকভাবে কোনো আমরা নাই, এরকম আমাদের মধ্যে কোনো রিলেশন নাই। আমার শাশুড়ি আমার কসম কাটাচ্ছি যে আমার বাড়ির কারোর এই বিষয়ে কিছু কারো করতে না। তারপরে আমি বাড়িতে কারো কিছু করতে পারি না, মোবাইল বাই সব নিচে দিয়া। এরপরে আমি তারা মোবাইল দিয়ে ফোন করিয়া বাড়িতে কইছি যে আমার দেখা তাইটা কইয়া আমি তারা নিচ্ছি। নেওয়ার পরে তার সবের সামনে আমি কইছি যে এরকম এরকম আমার লোকে করছেন তারা। তারপরে তারাও কইছে না, ওই সময় তারা আমার আত্মীয় শাখা সুদ্ধি সব খুলিয়া ফেলাইয়া আমার ঘর থেকে খালি বাইর করিয়া দিয়ে। তোমার স্বামীর নাম কি? জামাইয়ের নাম কি আছে? অভিজিৎ সরকার। আর শাশুড়ির নাম জানেন? অশোক সরকার। শাশুড়ির নাম তুলসী সরকার। বিয়া দিছে তারা ওদিকে প্রদীপ পালে জবস্তে কইছে এইখানে মেয়ে বিয়া দিতাম, তো বিয়া দিছি। বিয়া দেওয়ার পর থেকে আমার মেয়ের বিয়া প্রদীপ পালকে আলাপিনি আলাপি আলাপ দিয়া বিয়াটা মানে হইছে যে এইখানে দেও খুব ভালো হইব, আমি সবসময় খেয়াল করবো। তো বিয়া হয়েছে, এরপর থেকে বিয়ার পর থেকেও আমার মেয়ের ঘুরে তারা স্বামী স্ত্রীর মিল নাই দেখিয়া তারা করছে। তাই একটু স্বামীর লোকে যোগাযোগ করতে করি চায় তো মারধর করে তাই। এরপরে স্বামীর নাম কি? স্বামীর নাম অভিজিৎ সরকার। কে কে মারধর করে? স্বামী আর শাশুড়ি। শাশুড়ির নাম? শাশুড়ির নাম জানে কইতে পারতাম না। তুলসী সরকার। আচ্ছা, এরপরে তারা মারধর করে, তাই কাছ থেকে মোবাইল খাড়িয়ে নিচে গিয়া। নেওয়ার পরে তো তাই আর আমরা লোকে যোগাযোগ করতে পারে না। আমরা ফোন করছি, তাই শাশুড়ির মোবাইলও একদিন ফোন করার পরে তাই মানে কোনো আওয়াজ করে না, খালি খান্দে। ও তাই খান্দা শুনিয়া আমরা কইছি যে আমরা মেয়ের যে কোনো একটা অত্যাচার ওর দেখিয়া মেয়ে খান্দে। ওপরে আমরা প্রদীপ পাল্টে ফোন করছি, ফোন করিয়া কইছি আমার মেয়ের ওরকম অত্যাচার চলে দেখে তাই খান্দা কুটা করে, তুমি কাছে আসো, তুমি যাও গিয়া তাইরে দেখিয়াও, তুমি আলাপ দিয়া নিছো। হ্যাঁ কয়ে আমি পারতাম না যাইতাম, টেম্পলাম কি তার লাগি যাইতাই না, তুমি প্রথম কইলা তুমি সব কিছু দেখবা, এখন যাইতাই নাই। কয়ে মরলে মর যা, বিয়া দিলেইছো এখন মেয়ের লাগিও তো নাক গলাও কিতার লাগিয়া। আমি কইলাম মেয়ের লাগি নাক গলে মেয়ে বিয়া দিলেইছি কিতা বেশি লইছি নি, তে বুঝা যায় তুমি টাকা লইছো এখান থেকে লইয়া আমার মেয়েরে নিয়া দিছো এর লাগি। কয় লইছি তো লইছি, ভালে কিছু করিলি। প্রদীপ পালে কইছে আলাপি যে হে কইছে লইছি তো টাকা ফাললে কিছু করিলেও। ওই তো আমরা পরে আইগানো আইছি, আমরা আমার ননাসর জামাই ননাস আমার ননদ আমি আমরা মিলিয়ে আইছি। আবার পরে আমার মেয়ে সামনাসামনি মানে তাই আগে তো কইতে পারছে না, আমরা মনে ফোন তাই কাছে দিই না। এরপরে তাই আমরা আবার পরে সব খুলিয়া ভাঙ্গিয়া কইছে। ও কইছে যে জামাইর ওরকম প্রবলেম, জামাই তাই লোকে মিলে না, জামাইকে তাইরে মারধর করে, শাশুড়ি মারধর করে, মারে পিঠে তাই যদি। এরপরে তারা কইছে যে তাইরে টাকা 50,000 তোর বাবার বাড়ি থেকে তোর বাবারে 50,000 টাকা দেওয়া লাগিয়া। তাই হচ্ছে আমার বাবা সামনে দিবা করি মানুষ দিয়া কিছু মতো কষ্ট করিয়া।
ও তো তাইরে এটা লইয়া করেন এরপরে তো আমরা আইসি আবার পড়তে কি পরে আমরা समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। फार्निशिंग पॉइंट शिलोंग पट्टी रोड शिल्प। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি দেওয়াল সব ভ্যালি সিমেন্ট, ভ্যালি স্ট্রং, ভেরি স্ট্রং। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में हाइलाकांड जिले के कालीचोरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में राजमार्ग के निर्माण को लेकर घोटाले की दौर चल रहा है। लगातार नेता मंत्री विधायकों द्वारा आश्वासन पाए जाने के बाद भी अब तक सड़क निर्मित न होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल बना हुआ है। पिछले कई वर्षों से सड़क संस्कार के नाम पर राजनेता केवल आश्वासन ही देते आ रहे हैं, जबकि आवासीय क्षेत्र के लोग परेशानी के कगार में जीकर इन दिनों केवल उम्मीद के सहारे ही वक्त गुजार रहे हैं। মানে হাঁটার মতন নয়, খুব কষ্ট করে হাঁটাফেরা করতে হয়, একটা সাইকেল নিয়ে যাওয়া আসা যায় না। আমরা বহুত চেষ্টা করছি, আমরা ভিডিওর কাছে গেছি, জিপিত গেছি, কিন্তু আজ পর্যন্ত রাস্তার কাজটা করা সম্ভব হয়েছে না। ইদানিং শুনছি মনরেগার স্যাংশন হয়েছে, কিন্তু আবার ভিডিও ওখান ক্লোজ, ওখান হইতো না। দেখুন ওখান যদি না হয়, বর্ষা যদি নামে যায়, তাহলে সম্ভব হইতো না। এই যে জায়গার যে পরিস্থিতি, এখানে বসতি বাড়ি কতজন লোক আছে? 40 পরিবার। 40 পরিবার আছে। 40 পরিবারের রাস্তাঘাটের অবস্থা দেখুন, এখানে কিন্তু অত্যন্ত দুর্গম রাস্তাটা, আর অবস্থা খুবই শোচনীয়। তো ইলেকশনের টাইমে তো সব নেতা মন্ত্রীরা সবসময় আই যায়, কথা দেন, কিন্তু কোনো কথা হয় না। তো তারা আমাদের মাননীয় সাংসদ কৃপানাথ মালামহাশয় হস্তক্ষেপ করার জন্য অবগত করছেন, এবং তৎসঙ্গে কৃপানাথ মালার প্রতিনিধি আমাদের দিব্যেন্দু চন্দ্রদাকে পাঠিয়েছেন এই এলাকার সম্বন্ধে এবং এই রাস্তার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করার জন্য। তো দিব্যেন্দুদা, আপনি এই বিষয়ে কিছু আলোকপাত করুন, যে আপনি তো নিজে দেখছেন এইরকম অবস্থা। এর মধ্যে আমাদের সাংগঠনিক দাদা একজন স্কুটি নিয়ে অ্যাক্সিডেন্টও হয়ে গেছিল। ওই যে দাদা একটা জিনিস দেখুন, এখানে ওই যে রাস্তাগুলা না, এটা তো হইল প্রথম মাটির রাস্তা হইতো, মাটি কাটে তো রাস্তা বানাইতে লাগবে। এখন যদি মানে মনে করেন পাক্কা রাস্তা বানাইতে তো পক্ষে সম্ভব না। এটা তো MGNREGA বা বনরেগা স্কিম যেটা আমরা কই, ও স্কিমেও তো রাস্তায় গই যায়, কেন মাটি তো পরাট করার ব্যাপার না, মাটি কাটিয়ে শুধু রাস্তা বানানিটা বড় ব্যাপার না। কিন্তু হন না তো, এটা MGNREGA স্কিমে দেওয়া হয়েছে না, যদি দেওয়া না হয়েছে আমরা দিতাম। দেওয়া হয়েছে। এটার মানে কিটা এবং কাজ অন না কেন? এটা কিরকম নারেগা খাইছে রাজনীতি, মণিপুর ব্লক তো আমরা মেম্বারে কইছি যে ভিডিও দাঁড়িঘাট খাইছে জিপি ক্লোজ করা হয়েছে, নতুন কোনো কাজ ধরাবার না। আগের মেম্বারের নাম কি এবং আগের যে পেন্ডিং কাজগুলা ওটাই কমপ্লিট না হওয়া পর্যন্ত নতুন কোনো কাজ হইতো না। এখন দেখেন যদি বর্ষার সময় বর্ষা যদি পড়ে যায় আর কাজও হইতো না, আমরা গতি বাইরে। कटिहार जिले के उदालपुर विधानसभा समष्टि के डूंगरी पार पहले खंड नालग्राम क्षेत्र में एक जमीन के टुकड़े को लेकर दो गोष्ठी के बीच तनाव का माहौल छाया हुआ है। सूत्रों के अनुसार मनाई मियां लश्कर, अफ्तारुन्निसा जाकिर लश्कर नाम के 3 व्यक्ति अपनी जमीन दूसरे व्यक्ति से खरीद किए जाने के बाद भी आवासीय क्षेत्र के कुछ दूसरे विवादी पक्ष केवल उनके घर पर हमले कर रहे हैं। मुद्दे को लेकर कानूनी कार्रवाई पर पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो हालात नाजुक पाया। तोड़फोड़ कर आरोपी फरार थे, तो इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने छापे मारकर कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और कुछ लोगों को कानूनी हिरासत में लेने के प्रयास में जुटा हुआ है। এই জায়গাটা আমি মসজিদের নামে জায়গাটা আমি বিক্রি করেছি। আমার নাম মনাই মিয়া লস্কর।
এই জায়গাটা আমি মসজিদের নামে বিক্রি করে দিচ্ছি। আপনার কোনো আপত্তি নাই? না, কোনো আপত্তি নেই। আর তারা ইয়া আপত্তি করে ওইসব ইয়া তো মাইক মার্কা করে, কথা করে, মানে করে তারা তো তোলোর জায়গা এখানে তো রাইও এর কারণে তারা এই জায়গা ছাড়ে না, ও কারণে তারা রাইও ব্যবহার করে। এই জায়গাটা আমরা মসজিদের নামে দিলাইছি, দেওয়ার পরে ও রাইও তো গুনতে মানে অত্যাচারের কথা যে তারা মসজিদের নামে জায়গাটা তারা মানুন না, কিন্তু সে কাগজপত্র এটা সত্য করিয়া জায়গা বিক্রি হয়েছে। জায়গাটা হইলো আমার বাবার, আমার বাবা জায়গাটা হইলে মুকাম মসজিদের লাগি তাই বেশি লইছিল, বেচার পরে আমার ভাই একজনে লইছে, এখানে মসজিদ হইতো মুকাম হইতো। এই জায়গাটা তারা মসজিদ মুকাম তারা বানাইবার দেয় না, তারা ইয়া কিছু মানে বেজাল করে। তারা কইতে তারা কত তো সুনুরি, আবিদুর, এলিজা বেগম, গৈরু আরো বেজান আছেন। তারা আজকে সকালে বহুতটা কইলিছে স্যার, এটা তো আমরা মানে কিরকম আমরা চলতাম, কিরকম বাঁচতাম। এখন তারা এখানে বহুতটা খতরা, আমরা কিরকম আমরা বাঁচা যায় আপনারা একটা ব্যবস্থা করে দিন। তারা তো আমরা রাজ্য থাকে, তারা এই যে বিচারটা আমি সুন্দর মতো বিচারটা পাই, এটা আমি সব ডিসি এসপি সহ সকলের মাঝে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করি যাতে আমার বিচারটা আমি পাই আর তারা হ্যারাসমেন্ট করবা অভিযুক্ত আর আমার বিচার লাগবো। আমি যে জায়গাটি আমার কাগজপত্র থাকে তারা এইসব খেনে করে, ওই দেখুন না আমার দলিল, আমি কিন্তু মিছা কথা কই না। আমার বাড়ি সিসি ক্যামেরা লাগাইল আছে, সিসি ক্যামেরা তারা এইখানে আমার মারাধরা করছে, লাগে আমি সিসি ক্যামেরা ফটো দিয়ে দিব, তার দেখবো, অসুবিধা নাই। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र की दिलकुश चाय बागान क्षेत्र में 7 दिन व्यापी नौका पूजा महोत्सव का समापन कार्यक्रम आयोजित किया गया। लाखों लोगों ने जमकर इस मेले का लुत्फ उठाया और नौका पूजा महोत्सव में बड़े पैमाने पर भक्तमान लोगों की मौजूदगी को देखने को मिला। इस संदर्भ में संपादक किशोर माल ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। আচ্ছা, তো 60 জনের মধ্যে আমাকে সারা মানে আমার এখানে থেকে কমিটি হিসাবে প্রেসিডেন্ট বানানো হয়েছে। তার মধ্যে ভলেন্টিয়ার আছে, বিডিপি আছে, এটার লগে আমরা বিডিপি আছে লগে, আচ্ছা, আর কমিটি মানুষও আছে। আমরা সবাই মানে একটু সবাই শান্তি শৃঙ্খলা লাগে সবাই মিলিয়া গার্ড দিয়া পূজাটা করাই। আপনি লোকা পূজার কমিটির কোন পদে আছেন? প্রেসিডেন্ট পদে। প্রেসিডেন্ট, আপনার নামটা? মহেন্দ্র দাস। মহেন্দ্র দাস। এখানে কত বছর থেকে পূজা চলে? 65 বছর চলে। 65 বছরে। এবারে যে পূজা কমিটি যেটা, এটার বাজেট কত টাকা? 1,63,000। 1,63,000। এই পয়সাটা আয় হইতে গিয়া আমরা টি গার্ডেন থেকে ঘর প্রত্যেক চাঁদা তোলার যায় 150 টাকা করে ঘর প্রত্যেক দেই, তো এটা বাজেট উঠে আমার ধরলে 80-90 হাজার টাকা আয়। আর বাকি মেলা থেকে আমরা কালেকশন করি, একটু মানে গরিব জায়গাতে একটু এখান থেকে কালেকশন করি, আমরা মার পূজাটা করি। আচ্ছা, আজকে তো প্রথম দিন পূজা, এটা কতদিন পর্যন্ত পূজা চলবে? 28 তারিখ 22 মার্চ থেকে 28 মার্চের 7 দিন। পূজাত কিটা মেলার আয়োজন আছে? হ্যাঁ, এটা মেলার আয়োজন আছে। কি কি ইয়ে আছে প্রদর্শনী? এখানে তো ধরো চরকিও আছে, আচ্ছা, আর চিত্রাহার আছে, আচ্ছা, আর দোকানপাট আছে, বাসন আছে, এখানে চুরিমালা আছে, এটা প্রচুর দোকানপাট আছে। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कछा जिले के बोड़खोला जालूतला आसाम मजदूर श्रमिक यूनियन तथा मिनरल ऑयल वर्कर्स की कार्यकर्ताओं द्वारा 2 दिवसीय भारत बंद कार्यक्रम को समर्थन किया गया है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान यूनियन के कछा जिला संपादक धरित्री शर्मा, जिला सदस्य शिवनाथ सफरनाथ, मिनरल ऑयल के सभापति फकरुल इस्लाम बड़भुया, नजमुल रहमान माजरभुया, हेमंत सिंह तथा दूसरे कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष विस्तारित तथ्य उजागर किए। 28 মার্চ আমরা এখানে শ্রমিক সংস্থাগুলোর ঐক্যমঞ্চের পক্ষে এখানে পেট্রোলিং প্ল্যান্ট, মিনারেল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন, অসম মজুরি শ্রমিক ইউনিয়ন, পেট্রোলিয়াম ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স
ইউনিয়নে আমরা যৌথ মঞ্চের শরিক, সেই হিসাবে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলো যে 28-29-এর যে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, সেই ধর্মঘটের প্রথম দিনেই আমরা এখানে সবাই সমবেত হয়ে এখানে বটলিং প্ল্যান্ট মানে জারুলতলা বাজার বড়তলা খাছাড়ের মানে প্ল্যান্টের সামনে আমরা এখানে সমবেত আছি এবং অবরোধ গড়ে তুলেছি। আগামীকাল পর্যন্ত সেই অবরোধ চলবে। আমাদের দাবিগুলো হচ্ছে, আমরা সারা দেশের জনগণ জানেন যে আমাদের শ্রমিকদের উপর এমন কিছু কানুন জারি করা হচ্ছে, এই 41টা শ্রম আইনকে 3টা কোডে মানে তৈরি করে শ্রমিকের স্বার্থে যেগুলো আইন ছিল এতদিন ধরে স্বাধীনতার পর থেকে আমরা শ্রমিক হিসাবে যেগুলো আইনি অধিকার আমাদের ছিল, সেই অধিকারগুলোকে বাতিল করে দিয়ে আমাদেরকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আমাদের উপরে চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে 12 ঘন্টা কাজ করার সময়সীমা ধার্য করা হচ্ছে। আমাদের যেগুলো শ্রমিক হিসাবে যেগুলো মানে অধিকার, এর মধ্যে যেমন আমাদের 12 ঘন্টা ডিউটির সঙ্গে আমাদেরকে যখন তখন যে কোনোভাবে আমাদেরকে ছাঁটাই করে দেওয়ার হুমকি প্রদর্শন করা হচ্ছে এবং এখানে সমস্ত শ্রমিকদেরকে কন্ট্রাকচুয়াল ওয়ার্কারে নিয়ে আসা হচ্ছে, ছাঁটাই করা হচ্ছে, ক্যাজুয়াল শ্রমিকে আমাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে। এই অবস্থাতে আমাদের কোনো সোশ্যাল সিকিউরিটি নাই। আমাদের সরকারি আইন মোতাবেক যেগুলো মানে ওয়েজ ধার্য করা আছে সরকারিভাবে, সেই ওয়েজ থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। আমাদের এখানে অ্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিট সহ হাউস গ্রান্ট যাবতীয় শ্রমিকের যেগুলো সুবিধা সেই থেকে এইগুলো থেকে আমাদেরকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। সাথে সাথে বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যেভাবে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং শ্রমিকের যেগুলো হাজিরা সেই তলানিতেই আছে। এই হাজিরা দিয়ে আমরা এই ব্যয়বহুল परिस्थिति কোনো মতেই বাঁচে থাকার কোনো সম্ভাবনা। वामपंथी संगठन के वरिष्ठ नेता सुप्रिया भट्टाचार्य तथा रफीक अहमद ने आने वाले बंद को लेकर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त किया है। राज्य व केंद्र सरकार पर शोषण नीति का आरोप लगाते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले कई वर्षों से लगातार राज्य व केंद्र सरकार भाजपा सत्ता के आड़ में लोगों का शोषण करता आ रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई और पहलुओं को लेकर वामपंथी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने इस दिन सरकार पर कई आरोप दागे व आम जनता के बेहाल हालत के बारे में भी लोगों को जागरूक किया और बंद को समर्थन किए जाने का ऐलान भी किया। इस दिन के कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को इम्तिहान के लिए छूट दिए जाने के लिए भी वामपंथी संगठन के नेताओं ने अपनी आवाज बुलंद की। উত্তর পূর্বাঞ্চলে এবং দেশের সর্বত্র স্তরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মানুষ মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত এবং বন্ধের সমর্থনে বিভিন্ন সংগঠন এগিয়ে আসছে। আজকের দিনে আমরা দেখতে পেলাম একটা ভালো সাড়া পড়েছে শিলচরে ছিমছাম অবস্থা। প্রতিদিনের মতো সেই ভিড়বানি মানে জনগণ সমর্থনে রয়েছেন। আপনার কাছে প্রতিক্রিয়াটা জানতে চাইব, কারণ দ্রব্যমূল্যের উপর সাধারণ মানুষের জনজীবন এখন অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছে। আমরা এই সর্বাত্মক যে ধর্মঘট ডাকা হয়েছে সর্বভারতীয় ধর্মঘট, এটা মূলত তার একটা বছর 2 বছর 3 বছরের চুক্তিতে চাকরি হবে, তাদের গ্র্যাচুইটি থাকবে না, তাদের প্রভিডেন্ট ফান্ড থাকবে না, কোনো কিছুই থাকবে না, পেনশন তো নেই। সুতরাং সার্বিকভাবে মানুষকে একটা কৃতদাসে পরিণত করার জন্য এই সরকারটা কেন্দ্রে বসেছে। এরা যদি নীতি পরিবর্তন না করে তাহলে অবস্থা আরও খারাপ হবে এবং শ্রমিক শ্রেণীর কাছে, সাধারণ মানুষের কাছে আজকে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো রাস্তা নেই। এটা আমরা এই ধর্মঘটটা শুধু তার একটা প্রতীকী ধর্মঘট, এটা দিয়ে আমরা বোঝাতে চাইছি যে দেশের মানুষ এই নীতি মানছে না। আগামীতে কিন্তু আরো বড় আন্দোলনের দিকে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। তো কালকে সেক্ষেত্রে কি ছাড় দিয়েছিল? কাল আমরা সমস্ত পরীক্ষার্থীদের আমরা ছাড় দিয়েছি, পরীক্ষা কেন্দ্রগুলিকে ছাড় দিয়েছি, যারা পরীক্ষাতে গার্ড দেবেন তাদেরও ছাড় দিয়েছি। আমরা শুধু বলেছি আইডেন্টিটি কার্ডটা সঙ্গে রাখতে অথবা অ্যাডমিট কার্ড সঙ্গে রাখতে। আরও যদি কোনো অসুবিধা হয়, কারো কোনো কিছু না থাকলে এখানে আমাদের অফিস, এই অফিস থেকে আমরা পাস ইস্যু করছি, আমরা পাস দেবো। এই ব্যাপারে আমরা কমপ্লিটলি লিবারেল, এখানে কেউ কোনো বাধা দেবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রে কোনো অসুবিধার সৃষ্টি আমরা হতে দেবো না। গত 1 সপ্তাহের ভিতরে 5 বার তার বৃদ্ধি ঘটেছে। ঔষধ 800টা ঔষধের দাম একসাথে, যাদের জীবনদায়ী ঔষধ সেইগুলোর দাম বৃদ্ধি হয়ে যাচ্ছে একের পরে। চাল, ডাল, লবণ, তেল, কেরোসিন, নিত্য প্রয়োজনীয় দিনমজুর যারা কাজ করে বাজারে, একটা শ্রম 10 পয়সাও মালিক গোষ্ঠী বাড়ায় না। সেই জায়গাতে প্রতিদিন আগের পুরানো 20 বছর আগের পুরানো রেট অনুযায়ী শ্রমিকরা তার কাম করে যাচ্ছে, কিন্তু বাজার অগ্নিমূল্য, তাদের যে ভাগ বাটুরা যেটা পড়ে শ্রমিকদের
আমাদের আনঅর্গানাইজ লেবারের কথা মূলত বলতে গেলে হয় অতিশয় দুর্বিষহ। এখানে বরাক উপত্যকায় যে বিহারি শ্রমিক পাওয়া যায়, যাদেরকে বলে সস্তা শ্রমিক, সেই সস্তা শ্রমিক 20 জন 25 জন একটা ডেরার ভিতরে থাকে। আমরা বাজারে মুরগির খাঁচার মধ্যে যেভাবে দেখি মানুষ বসবাস করে, সেইভাবে আমার শ্রমজীবী মানুষ সেইভাবে বসবাস করেও তার পরিবার পরিজন পালন করতে পারছে না। তাই অতীব দুঃখের সহিত কালকে তার যেটা দেখবেন সর্বাত্মক বন বলতে শ্রমজীবী মানুষ সম্পূর্ণ বাজার বন্ধ করে দেবে। সেটা এই জন্যই বন্ধ করে দেবে, তাদের ন্যূনতম যে রেট সেটা কোনো অবস্থাতে কেউ বাড়ানোর জন্য চিন্তিত নয়, কোনো মালিকও চিন্তিত নয়। মালিক দাম বাড়াচ্ছে, কর্পোরেট দাম বাড়াচ্ছে, সুতরাং চলছে গতি। সেই দিক থেকে নরেন্দ্র মোদী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তারও কোনো কিছু নাই। মানুষ গ্রামে গঞ্জে শিক্ষিত যুবক আজকে বেকারের মধ্যে দিয়ে দিন যাপন করছে। মা বাবার মুখে নিয়ে এক মুঠা অন্য পর্যন্ত কোনো জায়গায় কর্ম করে দেবে তারও কোনো বন্দোবস্ত নাই। সেটা আপনারা চোখেই দেখছেন। কোনো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট গোটা ভারতবর্ষের মধ্যে কোথাও করছেন না। শুধু রেল বিক্রি করছেন, এয়ারপোর্ট বিক্রি করছেন, স্টেশন বিক্রি করছেন, কাটাগলের মতো সেতু এগুলোও বিক্রি করে দিচ্ছেন। সুতরাং বিক্রি ছাড়া আমরা জানি অভাব অনটন যখন পরে মানুষ তার বিষয়বস্তু বিক্রি করে, দুর্ভিক্ষর সময় মানুষ থালাবাটি গটি বিক্রি করে। আমার দেশের একই অবস্থা, আমার দেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা, আমার দেশের সরকার আজকে দেশ বিক্রিতে মগ্ন হয়েছেন, সেটা আপনারা অক্ষরে অক্ষরে দেখতে পাচ্ছেন। তাই আজকে এই প্রতিবাদ গোটা ভারতবর্ষ ব্যাপী 2 দিনের প্রতিবাদ। ইন্ডাস্ট্রিয়াল বন আজকে যাচ্ছে, কালকে আর এবং 12 চাক্কার গাড়ি যেটা এআইটিসির নেতৃত্বে যে ট্রান্সপোর্ট অর্গানাইজেশন আছে তারা গাড়িগুলো বন্ধ রাখছে। তাই বলে আজকেও এক ধরনের বড় গাড়ি কোনোটাই শিলচর শহরে ঢুকে নাই এবং কালকেও ঢুকবে না। সেটা কালকে সর্বাত্মক বন সাকসেসফুল করবে, জনগণই সাকসেসফুল করবে। আমরা জনগণের কথাই বলছি। मृदुल रोड मेमोरियल प्राइज वाली नौकार फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 शुरू किया जा रहा है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल और संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा दूसरे परिवार सदस्यों ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। जिला क्रीड़ा संस्थान की ओर से इस दिन के कार्यक्रम को लेकर विभागीय कार्यकर्ता विकास दास तथा अरिजीत गुप्ता ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए। ডিএসএর সভাপতি মৃদুলহরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রী বাবুল মহাশয়, সচিব বাদশা দা, ট্রেজারার নিমেশ কাকু, বিকাশ দা এবং আপনারা সবাই। মৃদুলহর টুর্নামেন্ট তো অনেক বছর ধরেই হয়ে আসছে। আর মৃদুলহর একজন নামী দক্ষ প্লেয়ার ছিলেন। ওনার স্মৃতিতে ওনার দাদা এই টুর্নামেন্ট অনেক বছর ধরেই করে আসছে এবং ডিএসএও তাতে অনেক সহযোগিতা করেছে এত বছর। সো আশা করি এই বছরটাও অন্য অন্য টুর্নামেন্টের মতো এটাও ভালো এবং একটা সুস্থ ফুটবল দেবে আশা করি। ধন্যবাদ। প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের প্রেসিডেন্ট মহোদয় মহাশয়কে। ওনার উদ্যোগে আমরা এই টুর্নামেন্টটা অনেক দিন থেকে চালিয়ে যাচ্ছি এবং প্রত্যেক বছরই অ্যামাউন্ট রাখা প্রাইজ মানি। অন্য তুলনায় এবার আমরা প্রাইজ মানিটা একটু বাড়িয়ে দিয়েছি, যা আমাদের ট্রেজারার মহাশয় বলেছেন। এখানে যেগুলো দল খেলবে এর মধ্যে হচ্ছে গিয়া ইচকোলা স্পোর্টিং ক্লাব, তারপরে সি RNYC, স্পোর্টিং টাউন ক্লাব এবং অরুণাচল। গ্রাউন্ড হবে ইন্ডিয়া ক্লাব গ্রাউন্ডে খেলা। ফাইনালটা আমরা চিন্তা ভাবনা করছি যে 5 তারিখ যদি ফাইনাল হয় তাহলে আমরা শিলচর ডিএসএতে করার জন্য আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। এছাড়া নকআউটের পরেই কিন্তু আমরা সুপার ডিভিশন লিগটা আরম্ভ করব। সেটা আপনাদের আগাম জানালাম। আমরা আজকে রাত্রে ফাইনাল করে নেব এবং পিকচারটা আউট করে দেব। আগামী 7 তারিখ যে দুটি প্রথম খেলবে দুটি হলো অরুণাচল এসএল ভার্সেস অভিনব।
শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার আমাদের ফুটবল সিজনটা অলরেডি আমরা স্টার্ট করে দিয়েছি। আমাদের সেকেন্ড ডিভিশন এবং ফার্স্ট ডিভিশন ফুটবল অলরেডি আমরা করে নিয়েছি আমাদের দুটা টুর্নামেন্ট। কিছুদিন আগে আমি প্রথমেই শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে, আজকে যেহেতু বাবুলদার প্রেসিডেন্ট, উনি নিজের মুখে হয়তো বলতে পারছেন না, কিন্তু প্রথমেই আমরা কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই বাবুলদাকে এবং অরিন্দম মানটাকে, যে আমরা যেদিনই শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার পক্ষ থেকে এই আবদারটা রেখেছিলাম যে মিদুলহুড নকআউট টুর্নামেন্ট প্রত্যেক বছর আমরা আগে করে, এই করোনার আগে আমরা করে যেতাম, যেহেতু করোনার ঠিক পর মুহূর্তে আমাদের এই ফুটবল সিজনটা হচ্ছে। যখন বাবুলদার সাথে আমার কথা হলো, বাবুলদা এক কথায় রাজি হয়ে গেলেন। সেকেন্ড বার আমাকে কথা বলতে হয়নি, বাবুলদা বললেন গো আহেড বাচ্চা, আমাদের মিদুলহুড টুর্নামেন্টটা করতে হবে। মিদুলহুড টুর্নামেন্টটা সুপার ডিভিশন এবং ফার্স্ট ডিভিশন এই দুটা টুর্নামেন্টে যারা ক্লাবগুলো পার্টিসিপেট করে এদেরকে নিয়েই কিন্তু আমরা করি। আমরা বাবুলদার পারমিশন পাওয়ার পরই আমরা প্রত্যেক ক্লাবের প্রতিনিধিকে শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থার এই কনফারেন্স হলে আমরা ডেকেছিলাম এবং ওনাদের সাথে বৈঠক করে, এবং ওই দিনই আমরা ক্লাবগুলোর কনসেন্ট নিয়ে নিয়েছি যে কারা কারা পার্টিসিপেট করবে বা কারা করবে না। আউট অফ 12 টিমস, 6টা সুপার ডিভিশন এবং 6টা ফার্স্ট ডিভিশন টিমের মধ্যে আমরা 6টা দলের অনুমতি পেয়েছি, এবং আমাদের ফুটবল বাইলজে আছে যে মিনিমাম 6 টিমস হতেই হবে, না হলে কিন্তু আমরা কোনো নকআউট টুর্নামেন্ট করাতে পারবো না। সেই 6টা দলের অনুমতি বা কনসেন্টটা নিয়েই, ওদের এন্ট্রিটা নিয়েই আমরা তারপরে এগিয়ে যাই, এবং আমরা তখনই প্ল্যানিং করে নিই যে আমরা 31 মার্চ থেকে ইন্ডিয়া ক্লাব ময়দানে আমাদের এই মিদুলহুড नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट আমরা শুরু করব। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बोरखोला विधानसभा केंद्र के बराक नदी तटवर्ती क्षेत्र भैरवनगर इलाके में फर्जी कार्रवाई के जरिए अवैध तौर पर चल रही है रेत की तस्करी। वन विभाग के आंखों के सामने ही हो रही है रेत की गबन। बराक घाटी के सुप्राचीन काटाखाल ब्रिज को तोड़े जाने के खिलाफ एक मंच पर जुटे हैं आवासीय क्षेत्र के लोग। यातायात परिसेवा पर हजारों लोगों पर पड़ सकती है प्रभाव। कारगिल युद्ध में शहीद सैनिक चिन्मय भूमि के परिवार के हाथों प्रशंसा पत्र प्रदान किया। धलचोड़ा बीएसएफ कैंप के जवानों ने लंबे अरसे के बाद मिली कागजात। लखीपुर क्षेत्र में महिला की देखी गई दबंगी। ऑटो चालक को पीट पीट कर किया बेहाल। आम जनता ने छुड़वाया ऑटो चालक को। पुलिस प्रशासन के हस्तक्षेप में चल रही है मामले की छानबीन। द्वारबंद क्षेत्र से शिलचर आने के दौरान सुबह 11 बजे यात्रीवाही ट्रेवल्स हुआ दुर्घटना का शिकार। कई लोग हुए घायल। इलाके में छाई दुखद माहौल। शिलचर चिकित्सा महाविद्यालय में घायलों का चल रहा है इलाज। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।